Hello everyone, welcome to today's video lecture. In this video lecture, we are going to discuss about different types of molding techniques. Before going to discuss all those techniques, let me introduce two definitions which are essential for us to learn. One is thermoplastic material and another one is thermosetting plastic material. Okay, one is thermoplastic material and another one is thermosetting plastic material. What are these two? These two are nothing but plastic materials, but these are formed by using different type of methodologies. That means thermoplastic materials are formed by using addition polymerization technique. That means we use addition polymerization technique to prepare these thermoplastic materials, whereas if you come to this thermosetting plastic materials, we use condensation polymerization technique. So you knew that these two techniques are different. What is meant by addition polymerization? Addition polymerization is nothing but adding up of monomer molecules to form a polymer without loss of any simple molecules. That means here one example is CH2 double bond CHCl, which you call it as vinyl chloride. This vinyl chloride polymerizes to give polyvinyl chloride. Here if you see this type of polymerization, you can observe that there will not be any loss of any simple molecule. That means one monomer molecule of vinyl chloride will add again and again to form the polyvinyl chloride. Suppose if you come to this place, suppose if you take this example, CH2 single bond CH2 ClCl, what is its name? I think you already knew it because we discussed the same reaction two times in our previous video lectures. Okay, then what is this one? 1,2-dichloroethane. Whenever you are going to add this to any compound like this is sodium polysulfide. If you want to make any polymer by using this technique, you should have to remove these Na and Cl atoms from these two molecules. Then only these two will become and form a bond. So in order to polymerize these two molecules, you have to remove this Na and this Cl and this Cl and this Na. Finally, you are going to lose minus 2 NaCl and you will get CH2 single bond CH2 S-S like this. So these two are two different type of techniques. That means in this there will not be any loss of molecule. In this technique, in this condensation polymerization technique, there is loss of molecules. So thermoplastic materials and thermosetting plastic materials broadly divided at that point. That means here you can just add molecules, but here you have to remove some molecules to make a polymer. So here these are recyclable, where these are not recyclable. That means if you want to make if you want to recycle this material, then you can break it and again you can make the material again and again. In many times you can make the material into the desired shape, but here it will not happen. So why? Because here it softens upon heating, but it won't soften upon heating. It softens upon heating. That means if you take that material, suppose if I take this material, it is a thermoplastic material. When I heat it, then it will become a flexible plastic and you can mold it. But if you see, if you want to mold or reshape any electrical switch, please see electrical switches in your house, they won't be reshaped. Okay, whenever you heat them, they will take that heat up to some extent and finally they will burn and they will become as carbon material. So thermoplastic materials are those materials which are recyclable, which soften upon heating and which will become hardened upon cooling. Whereas
here this is thermosetting plastic material. These thermosetting plastic materials will not soften upon heating. So to prepare any thermoplastic material in any mold, you need a fused mass. That means you have to take a fused mass and then you can make it into any shape, or you can mold it into any shape by just giving a pressure. Whereas if you come to this thermosetting plastic material, these will not become into a fused mass to prepare any article. That means in order to prepare any thermosetting material or a plastic material, then you have to take calculated quantities of ingredients, then you just heat them. In that heat only they will form bonds and they will set, and they cannot be reshaped. Is that clear? Those type of materials are called thermosetting materials. Is that clear? ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పినటువంటి లెసన్ అంతా కూడా నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పానండి, అంటే కావాలని చెప్పాను. మీరు దానికి కోపప్ అవ్వగలిగితే ఓకే, మనం చక్కగా ఇంగ్లీష్లోనే అంత క్లాసెస్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఐ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఈజీగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. లేదు ఈ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్దామంటే వెళ్తాను, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఊరికనే ఒక 5 నిమిషాలు మీరు ఎంతవరకు దీన్ని బేర్ చేస్తారో అని చూశాను. తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ఏదో టైంలో ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను, లేదంటే లైవ్ సెషన్లో అడుగుతాను మీకు ఎలా నచ్చుతుందో చూడండి. మరి తెలుగులో చెప్తున్నారే అంటే అంటారేమోనని అనుమానం నాకు. ఒకసారి నేను చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి అమ్మ, తెలుగులో చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ అందరికి చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది నేనేం మాట్లాడుతున్నాను. థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అని అంటే ఏమిటి అంటే ఎడిషన్ పొలిమరైజేషన్ ద్వారా మనం తయారు చేసేటటువంటి మెటీరియల్. సపోజ్ నేను ఇలాంటి స్కేల్ కానీ లేదా ఇలాంటి పెన్నును కానీ నేను తయారు చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఈ మెటీరియల్ని మనం తయారు చేయాలంటే ఈ షేప్లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఇది ఎటువంటి మెటీరియల్ని మనం ముందుగా సెలక్షన్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఈ మెటీరియల్ జనరల్గా మనం తయారు చేసేది థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని మనం తయారు చేస్తాం. థర్మో సెట్టింగ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అవసరం అవుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరం అవుతుంది మనకు థర్మో సెట్టింగ్. థర్మో సెట్టింగ్ అంటే ఏంటంటే వేడి చేసినా కూడా అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కరగకుండా ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాస్టిక్గా మారకుండా స్ట్రాంగ్గా అలాగే ఉండిపోతుంది, హీట్ని తట్టుకుంటుంది. అలా తట్టుకునేటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఎలాంటి సందర్భాల్లో మనకు అలాంటివి కావాల్సి వస్తాయి అంటే సపోజ్ మీ ఇంట్లో ఒక ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ ఉంది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ని నువ్వు అలా స్విచ్ వేసావు అనుకో, ఏమవుతుంది ఇన్సైడ్ దాని లోపల ఒక చిన్న స్పార్క్ వస్తుంది. మనకంటే కనిపిస్తుంది కానీ చిన్న స్పార్క్ వస్తుంది. అది ఆ స్పార్క్ వచ్చింది అంటే దానిలో ఏమైనట్టు హీట్ వచ్చినట్టు. నువ్వు వాడేటటువంటి ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్, నేను కాసేపు దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ అనుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడే వేస్తా, మళ్ళీ అందులో కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని. ఇది ఒక ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్. ఈ స్విచ్ని నువ్వు ఇలా నొక్కుతున్నావు, నొక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది పైన ఇలా కిందకు వచ్చి ఇది కిందకు లోపలికి వెళ్తుంది కదా, వెళ్ళిన వెంటనే చిన్న స్పార్క్ వస్తుంది. ఆ స్పార్క్ వచ్చినప్పుడు హీట్ వస్తుంది. ఈ మొత్తం మెటీరియల్ దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే ప్లాస్టిక్ తోటి మనం మెటీరియల్ని తయారు చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ప్లాస్టిక్తో మనం మెటీరియల్ తయారు చేస్తామో అప్పుడు నువ్వు ఆలోచించు, ఒక చిన్న ఎలక్ట్రికల్ స్పార్క్ వచ్చింది అనుకో, దాని లోపల ఏమవుద్ది, వెంటనే హీట్ వస్తుంది. ఆ హీట్ రాగానే ప్లాస్టిక్ ఉన్నటువంటి గుణం ఏంటి, సపోజ్ ఈ ప్లాస్టిక్ అనుకో, దీని దగ్గర చిన్న స్పార్క్ అలా ఇచ్చాను అనుకో, నేను చిన్న అగ్గిపొల గీసి ఇలా అని పెట్టాను అనుకోండి, వెంటనే అవుతుందండి ఇది ఇలా కరిగిపోవటం అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. అలా కనుక ఈ ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ ఆ పవర్ని పాస్ చేస్తున్నంత సేపు లైట్గా కరగటం మొదలు పెట్టింది అనుకోండి, స్విచ్ ఇంకొకసారి వేయటమే, అది అలా అతుక్కుపోతుంది దానికి. అలా అవ్వట్లేదుగా మరి మీ ఇంట్లో ఏంటి, మా ఇంట్లో కూడా ఎక్కడ అవ్వదు కదా. ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు అన్నా ఆపరేట్ చేయి, చక్కగా ఆపరేట్ అవుతుంటుంది, ఆఫ్ అవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. మరి హీట్ని ఎందుకు తట్టుకుంటుంది అంటే దాన్ని తయారు చేసినటువంటి విధానంలో తేడా ఉంది. ఏంటి తయారు చేసినటువంటి విధానం అంటే థర్మో సెట్టింగ్ మెటీరియల్గా దాన్ని తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి పొలిమరైజేషన్ టెక్నిక్ ఎవరు అంటే కాండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్. కాండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్లో ఏదన్నా నువ్వు మెటీరియల్ని కనుక తయారు చేసినట్లయితే తయారు చేసినటువంటి మెటీరియల్లో అది ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి క్రమంలో చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ కొన్నిటిని వదులుకుంటుంది. సో వేడి చేసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి మోనోమర్స్ అయిపోవాలనగానే ఆ మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, నేను పోగొట్టుకున్న మాలిక్యూల్స్ అని నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతుంది. కానీ మనం ఇవ్వం కదా, కాబట్టి అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరిగి మళ్ళీ మోనోమర్గా మారదు. అంతేకాకుండా
థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు చాలా వరకు మధ్యలో క్రాస్ లింకింగ్స్ వచ్చేలాగా చేస్తారు. అంటే ఇలా ఒక పాలిమర్ చైన్ ఉందనుకోండి, దానికన్నా ఇంకొక పాలిమర్ చైన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదో ఒక క్రాస్ లింక్ పట్టుకునేలాగా దాన్ని తయారు చేస్తారు. సో మనం వేడి చేస్తే ఏమవ్వాలి, ఇవి ఇలా 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 ఫ్లోట్ అవ్వాలి కదండి. వేడి చేస్తే ఫ్లోట్ అవ్వాలి. ఆ ఫ్లోట్ అయ్యేటటువంటి ఆ క్రమాన్ని ఏం చేస్తాయంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న బ్రాంచింగ్స్ అన్నీ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి నువ్వు హీట్ చేసినా కూడా ఇది అటు ఇటు కదలదు. అటు ఇటు కదలదు కాబట్టి దానికి ఆటోమేటిక్గా నీకు ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ అనేది రాదు. ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ రాదు కాబట్టి నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ నెలలో మనం వేసినా కూడా వేడి వస్తున్నా కానీ అది అలా ఉంటుంది, కదలకుండా. అది కదలదు. ఇంకా అలా ఉన్న వాటిని థర్మోసెట్టింగ్ అని అంటారు. ఎందుకు థర్మోసెట్టింగ్ మనకు కావాలి అంటే ఇలా హీట్ని తట్టుకునే ప్లేసుల్లో కావాలి. ఉదాహరణకి మీరు ఒక కార్ కొనుక్కున్నారనుకోండి, కార్ ఎదురుకుంటే డాష్ బోర్డు ఉంటుంది. డాష్ బోర్డు అంటే మేము తెలుసు ఇదంతా బ్లాక్ కలర్లో ఒక బోర్డు లాగా ఉంటుంది. దానికి అవతల పక్కన ఏమో ఇంజిన్ ఉంటుంది, యువతల పక్కన నువ్వు ఏసీ వేసుకుంటావు. అవతల పక్కన ఇంజిన్ హీట్ని తీసుకుంటుంది, యువతల పక్కన కూలింగ్ని తీసుకుంటుంది. ఇటు చల్లదనం తీసుకున్నా అటు నుంచి వేడి వచ్చినా అది కదలకూడదు. అంతేగాని నువ్వు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి ఓ 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళంగానే అది ఎలా ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది అనుకోండి, ఊగుతుంది అనుకోండి, ఇంకా అప్పుడు వేస్ట్ కదా. అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం అటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ని అవసరమైన కొద్దీ మనం అవసరానికి తగినట్లుగా తయారు చేసుకుంటాం. దీన్ని థర్మోసెట్టింగ్ని యూస్ చేసుకుని మీ ల్యాప్టాప్లు కావచ్చు, ఇప్పుడు ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న క్యామ్ కోటర్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్చెస్ కావచ్చు, ఇలాంటి ప్లేస్లో దాన్ని యూస్ చేస్తాం. అలా కాకుండా ఇలాంటి పెన్నులు, ఏమన్నా సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేసేటప్పుడు మనం థర్మో ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి ఎడిషన్ పొలిమరైజేషన్ని ఫాలో అవుతుంది, రెండోది కాండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్ని ఫాలో అవుతుంది. మొదటి దాన్ని కనుక నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే రీసైక్లబుల్, అంటే ఎన్నిసార్లు అయినా దాన్ని విరిపేసేసి మళ్ళీ తిరిగి వేడి చేస్తే మళ్ళీ కరిగిపోతుంది, మళ్ళీ తిరిగి అది ఫార్మేషన్లో తీసుకెళ్ళచ్చు. రెండోది రీసైక్లబుల్ కాదు. ఒకసారి కనుక దాన్ని బ్రేక్ చేసేసినట్లయితే మళ్ళీ దాన్ని కరిగించి ఆ మెటీరియల్ని మళ్ళీ ప్లాస్టిక్గా మార్చాలంటే కుదరదండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది సెట్ అయిపోయింది. అది ఇక దాన్ని మళ్ళీ ఇంక దేనికన్నా యూస్ చేయాలంటే దాన్ని బాగా కాల్ చేసి బొగ్గులాగా వాడుకోవడం తప్ప, కార్బన్ సోర్స్గా యూస్ చేసుకోవడం తప్ప వేరే రకంగా దాన్ని మనం డిస్మాంట్లింగ్ అయితే చేయలేం. అంటే దాన్ని రీసైక్లింగ్ అయితే తీసుకుని రాలేం. కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడో చాలా రేర్ టెక్నిక్స్, జనరల్గా వాటి గురించి మన సిలబస్లో అవసరం లేదు. సరే, ఇందులో సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది వేడి చేసినట్లయితే అన్నది ఒక పాయింట్. అదేమో సాఫ్ట్గా అవ్వదు. దీంట్లో మెటీరియల్ తయారు చేయాలంటే, అంటే సపోజ్ నేను ఇలాంటి పెన్ను తయారు చేయాలన్నాను అనుకోండి, నువ్వేం చేయాలి, ఏదో ఒక మౌల్డ్ని పెట్టుకొని దీని యొక్క ప్లాస్టిక్ని ముందుగానే బాగా వేడి చేసి కరిగించి ఫ్యూజ్డ్ మాస్ చేసి, ఫ్యూజ్డ్ మాస్ అంటే తెలుసు కదండి, బాగా మెత్తగా అయిపోయేలాగా మెల్ట్ అయ్యేలాగా చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి దీని లోపల అచ్చులోగా పోసుకుంటూ రావాలి. వస్తే ఏమవుతుంది, అలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు అచ్చులోకి అలా వెళ్ళిపోయి ఆ మౌల్డ్ ప్రకారంగా తయారైపోతుంది. కావాలంటే కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తాము, ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం చల్లబరిస్తే ఈ మెటీరియల్ గట్టిపడిపోతుంది, మళ్ళీ దాన్ని తీసేయచ్చు. కాబట్టి మనకు ఎవరు కావాలి దీన్ని తయారు చేయాలంటే, ఫ్యూజ్డ్ మాస్ కావాలి. అలా కాకుండా నువ్వు ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ని తయారు చేయాలనుకున్నావు అనుకో, అప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ లాగానే ఒక మౌల్డ్ పెట్టుకుని కరిగించిందని పోయడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే కరగటాలు గట్రా దీనికి కుదరదు థర్మోసెట్టింగ్కి. అప్పుడు వేటిని అయితే నువ్వు రియాక్షన్ చేయదలుచుకున్నావు, ఇలాంటి వాటన్నిటిని క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీస్ వేసేసి పైనుంచి కొంచెం ప్రెషర్ ఇచ్చి వేడి చేస్తావు. వేడి చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు రియాక్షన్లోకి వస్తాయి. ఈ రియాక్షన్లు అయితే ఫాస్ట్గా వస్తాయండి, అంత హీట్ అవసరం లేదు. కొన్ని రియాక్షన్స్కి మాత్రం మనం వేడి చేయాలి, అంటే బ్యాక్ లైట్ అలాంటి వాటికి కొంచెం వేడి చేయాలి. వేడి చేయగానే ఏమవుతాయంటే అవి వాటిల్లో అవి ఇలా ఈ మాలిక్యూల్స్ని పోగొట్టుకుంటూ లింకులు ఏర్పరచుకుంటూ మనకు థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ తయారవుతుంది. సో థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని నువ్వు తయారు చేయాలని అనుకుంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని తీసుకుని దాంట్లో పోసేసి మూత పెట్టేసి వేడి చేస్తే చాలు, లోపల తయారైపోతుంది. అట్లా కాదు, థర్మోప్లాస్టిక్ నువ్వు తయారు చేయాలని అనుకుంటే కనుక ఒక ఫ్యూజ్డ్ మాస్ని కరిగించిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం మోల్డ్లో పోసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి కొన్ని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు సిలబస్లో ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్కి థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్కి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి చెప్పండి అనేది ఇవ్వాల. అందుకనే కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నది నేను. మరి ఎందుకు ఇవ్వలేదో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇదివరకు అయితే R10, R13, R16 రెగ్యులేషన్స్ లేదు, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు R20లో కొంత ఏదో తగ్గించారు సిలబస్, ఆ తగ్గించే క్రమంలో దీన్ని తీస్తారు. కానీ
మోల్డింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం చూసారండి, కంప్రెషన్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్, ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్, ఇలాంటి వాటన్నిటిని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ దగ్గర ఉండాలి. అర్థమైనట్టేనా? నేను మొదట ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ చేశాను కదా, దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా, కొంచెం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మెల్లగా ఏం లేదు, మిమ్మల్ని ఫీల్డ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పేదానికి ఎక్కిద్దామని చిన్న ప్రయత్నం అంతే. మీరు అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో నుంచి చదువుకున్నారు, నేనేదో తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాడిని. జాగ్రత్తగా నా బోటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారేమోనని చెప్పేసి స్లోగా మిక్స్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నాను. ఓకేనమ్మా? సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ మెయిన్లీ 2 types, thermoplastic materials and thermosetting plastic materials. Thermoplastic materials are prepared by using addition polymerization technique. Addition polymerization means monomers add together to form the polymer without loss of any simple molecule. Whereas thermosetting plastic materials are going to use condensation polymerization technique to prepare. Okay, so in thermosetting plastic materials we use condensation polymerization technique, and this condensation polymerization technique is nothing but combining monomer molecules to form a polymer with the loss of some simple molecules. So these plastic materials are recyclable, whereas thermosetting plastic materials are not recyclable. These will soften upon heating, whereas they won't respond to heat up to some extent only. Okay, they won't respond to heat. And finally, if you want to prepare any article by using these thermoplastic materials, you have to take fused mass of those materials and you put them in the cavity or in the mold and then give a small pressure. In cooling it will be prepared. ఎప్పుడైనా పాలిమర్ ప్రిపేర్ అయ్యే టైంకి ఒక పేరు ఉందండి, ఆ పేరుని ఏమంటారంటే క్యూరింగ్ టైం అని అంటారు. క్యూరింగ్ అని అంటారు. సో ఇన్ ద క్యూరింగ్ పీరియడ్ దీస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కూల్డ్. Whereas if you want to make any thermosetting plastic material, that means any thermosetting article, then you have to take calculated quantities of ingredients in the cavity or in the mold and you press them and just give some amount of heat for them to make the polymer. Is that clear? అర్థమైంది కదండి? సో ఇంక తర్వాత మంతా కూడా తెలుగులో చెప్తానండి, ఊరికి ఈ క్లాస్లో కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని. మనకి ఎంత తెలుగులో అర్థమైనా అండి, మనం దాన్ని ఏం చేయాలి, మన ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు అది కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలి కదండి. ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్ స్కూల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అండి చక్కగా ఆ టీచర్లు పాపం పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేలాగా ట్రైనప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా అప్పట్లో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళని ఏమంటున్నారంటే, మీరు మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారండి, మంచిగా అర్థమవుతుందండి, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారండి అంటున్నారు. కాకపోతే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు కాలేజీ లెవెల్కి వాటికి వచ్చేసారో మరి చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ నవ్వుతారనో ఏమో కానీ దాన్ని వదిలేస్తున్నారు ఆ ప్రాసెస్ని. ఒకవేళ ఎవరన్నా స్టూడెంట్ పాపం మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్లో వాడిని ఊరిని మోసేస్తున్నారు. చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏంట్రా స్టైల్ కొడుతున్నావు అది ఇది అంటున్నారు, వాడు కాస్త బెరుకు వచ్చేస్తుంది, అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అలా వచ్చేస్తుంది. అది ఫైనల్గా మీ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంపాక్ట్ వచ్చేస్తుంది. రాయండి సబ్జెక్టు అని అంటే స్టేర్ అయిపోతున్నారు. అర్థం కాలేదంటే అర్థమైంది అంటున్నారు. అందుకని నా లెక్చరింగ్లో ఎంతసేపు దేని మీద నేను దృష్టి పెట్టుకున్నానంటే, అంటే నా అనుభవంలో నేను చూసింది, స్టూడెంట్కి తెలుగు వెర్షన్ చెప్పి ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ చెప్పి అలా వెళ్ళాలి. అలా వెళ్తే బాగా అర్థం అవుతుంది. సో కాబట్టి ప్లీజ్ బేర్ మీ, మీకు కొంచెంగా దానిలోకి అలవాటు చేస్తాను. ఓకేనండి? బాగా ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు మరి కొంచెం నన్ను భరించాలి. ఎందుకంటే మన అందరినీ కలుపుని, ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలుపుని ఎదరికెళ్ళాలి కదండి. అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను లెసన్ని చెప్పాలి కాబట్టి. ఇస్ దట్ క్లియర్ మా? సరే, ఇప్పుడు నేను ఒక మౌల్డింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి వాటి గురించి చెప్తాను చూడండి. ఫ్యాబ్రికేషన్, నేను ఆల్రెడీ రాశానండి ఇది. ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్, ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ సింపుల్గా.
ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్. ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే మౌల్డింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అని. దీన్ని ఎలా కూడా అడుగుతారు, మౌల్డింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్. ఈ రకంగా రాసినా పర్వాలేదండి. మనకి చాలామంది MOU అని ఇలా రాస్తారు స్పెల్లింగ్. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో MOLD అని ఉంటుంది. రెండు వాడుకోవచ్చు. ఏవో చెప్తారు బ్రిటిష్, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్, ఇవన్నీ నాకు అంత తెలియదు, కానీ రెండు పదాలు అయితే రాసుకోవచ్చు. మౌల్డింగ్ అంటే తయారు చేయటం. దీని గురించి ఒక డెఫినేషన్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ రాయాలంటే ఏంటంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాబ్రికేషన్ రాసుకోవాలండి నాతో పాటు అందరూ. ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ మోల్డ్స్. మోల్డ్స్లో మన ఆర్టికల్స్ని తయారు చేయటాన్ని మనం ఫ్యాబ్రికేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. వాటిల్లో ఉన్నటువంటి విధానాల్లో మొదటి విధానం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా, అంటే మన సిలబస్లో ఇచ్చినటువంటిది అనమాట. మొదటిది ఏంటి అంటే కంప్రెషన్ మోల్డింగ్. కంప్రెషన్ మోల్డింగ్ డయాగ్రామ్ వేస్తూ చక్కగా చెప్తాను, మీరు వినాలి. వస్తున్నా, 3 చాక్ పీసులు చేతిలో పెట్టుకుంటే రైట్ అండి. కంప్రెషన్ మౌల్డింగ్, దీని పేరు చూసి మనం చెప్పచ్చండి, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కంప్రెషన్ని యూస్ చేస్తాం. అంటే ప్రెజర్ క్రియేట్ చేసి ఆర్టికల్ని ఎలా తయారు చేయాలని మనం దీని గురించి తెలుసుకుంటాం. దీనిలో ఎలా ఉంటుందంటేనండి, దీని యొక్క డయాగ్రాము ఇలా ఒక మోల్డ్ ఉంటుందండి. దీన్ని టాప్ మోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు. దిస్ ఈజ్ టాప్ మోల్డ్. ఓకేండి. అలాగే దీని కింద ఇంకొక బాటమ్ మోల్డ్ అని చెప్పేసి రెండో మోల్డ్ ఉంటుంది. నేను రెండో మోల్డ్ని కొంచెం వేరే రంగుని చూపించి వేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ బాటమ్ మోల్డ్ అండి. ఈ మోల్డ్లో టాప్ మోల్డ్ ఇది బాటమ్ మోల్డ్. ఈ రెండిటికి గైడింగ్ పిన్స్ ఉంటాయి. అంటే పైకి కిందకి మూవ్ అవ్వటానికి వీలుగా గైడ్ పిన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ రెండు కూడా అటు ఇటు రిలేటివిస్టిక్గా కదలగలవు. అంటే బాటమ్ మోల్డ్ ఇలా కిందకి, టాప్ మోల్డ్ పైకి వెళ్ళగలదు, మళ్ళీ రెండు దగ్గరికి రాగలవు. కొన్ని సందర్భాల్లో బాటమ్ మోల్డ్ని ఫిక్స్ చేసి టాప్ మోల్డ్ కదుపుతూ ఉంటారు. అది వాళ్ళ ఇష్టం ఎలాగా ఉంటారు. దీస్ కెన్ బి రిలేటివ్లీ మూవ్ ఈచ్ అదర్, రిలేటివ్గా అటు ఇటు మూవ్ అవ్వగలవు. ఇలా ఉన్నటువంటి దానికి ఈ కిందకు వచ్చేసరికి ఒక పిన్ ఉంటుంది. మీరు ఎగ్జామినేషన్స్లో వేసేటప్పుడు ఈ రంగులు అన్నీ వేయక్కర్లా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆన్లైన్ టీచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు క్లారిటీ కొంచెం ఇంపార్టెంట్, అందుకోసం నేను ఏవో కలర్స్ పెట్టి నేను చూపిస్తున్నాను. ఒక పిన్ ఉంటుంది. ఈ పిన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఏమంటారండి? ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ అని అంటారు. ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఇలా ఒక ప్లేస్ చూపిస్తున్నాను, చిన్న గ్యాప్ ప్లేస్ చూపిస్తున్నాను చూసారండి, దీన్ని క్యావిటీ అని అంటారు. పేర్లో ఒకసారి రాసుకుందామండి. ఒకటేమో టాప్ మోల్డ్, రెండో దాన్ని బాటమ్ మోల్డ్, లేదా దీన్ని హాఫ్ అంటే టాప్ హాఫ్ మోల్డ్ అని కూడా అంటారు. సగం సగం కింద మాట్లాడుతున్నారు. 2 halves, రెండు హాఫ్ ఆఫ్ పార్ట్లు కలిసి ఉన్నాయి. ఓదేమో టాప్ మోల్డ్, రెండోది బాటమ్ మోల్డ్. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో హాఫ్ మోల్డ్ ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్ అంటారు, బాటమ్ హాఫ్ మోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో మేల్ ఫిమేల్ అని అంటారు. ఎలా రాసినా పర్వాలేదు. సో టాప్ మోల్డ్, బాటమ్ మోల్డ్, ఇవి ఎవరు? ఈ రెండు నేను గుర్తు కోసం ఇలా రాస్తాను. ఈ రెండింటిని కలిపి గైడ్ పిన్స్. ఇక్కడ నేను ఉన్న ఈ కనెక్టివిటీ రాశాను చూసారండి, ఆ కనెక్టివిటీని కావాలని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. అంటే అది
తయారు చేసే దానిలో ఒక భాగం అనుకుంటారేమోనని మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను నేను. అంటే దీన్ని చూపించడానికి మాత్రం నేను అలా చూపిస్తాను, గైడ్ పిన్స్. ఓకే అమ్మా. వీళ్ళని ఎవరన్నాను, క్యావిటీ. దీని పేరు ఏం చెప్పాను, ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్. ఓకేనా అండి. ఒకటి టాప్ మోల్డ్, రెండోది బాటమ్ మోల్డ్, ఇంకొకటి క్యావిటీ, గైడ్ పిన్స్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్. అంతే. మీరు ఆ డయాగ్రామ్ వేసేసినట్లే, అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి స్కెచ్ అంతా మనం చూపించినట్లు. ఇందులో ఎలా చేస్తారో చెప్తాను, 2 నిమిషాల్లో నేర్చుకోవచ్చు దీన్ని. బాటమ్ మోల్డ్, టాప్ మోల్డ్ని ఇలా తీస్తారు. తీసి ఒకవేళ మీరు థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని తయారు చేయాలనుకుంటే, అంటే థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ తోటి ఒక ఆర్టికల్ని తయారు చేయాలని అనుకుంటే, దాన్ని కరిగించినటువంటి ఆ ఫ్యూజ్డ్ మాస్ని ఈ క్యావిటీ లోపలికి ఇలా వేస్తారు. వేసి రెండింటిని ఇలాగా నొక్కేస్తారు. అర్థమైంది నేను అన్నది మీకు. థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ద్వారా మనం ఒక ఆర్టికల్ తయారు చేయాలనుకుంటే కనుక మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటిని ఇలాగా మూవ్ చేసి దాని లోపల ఫ్యూజ్డ్ మాస్ని అలా వేసేసి, వేడిగా ఉంటుంది అది, ఆ వేడిగా ఉన్న మాస్ని అలా వేసేసి ఈ రెండింటిని మళ్ళీ ఇలాగా నొక్కేస్తారు. నొక్కేగానే ఏమవుతుంది, ఆ ఫ్యూజ్డ్ మాస్ ఈ క్యావిటీ ఏ షేప్లో అయితే ఇచ్చావో ఆ షేప్ని తెచ్చుకుంటుంది. అంటే సపోజ్ ఒక హెల్మెట్ తయారు చేయాలనుకున్నాం అనుకో, ఆ హెల్మెట్ షేప్ పెట్టుకోవాలి ఈ ప్లేస్లో. ఒక కారు బొమ్మ ఏదైనా తయారు చేయాలనుకుంటే కారు యొక్క మోల్డ్ని మనం పెట్టుకోవాలి, అంటే ఆ షేప్ని పెట్టుకోవాలి. ఇలా నొక్కేస్తుంది. నొక్కగానే ఏమవుతుంది, అది కరిగిపోయి ఉంది కదండి, అదంతా అలాగా ఆక్యుపై అయిపోతుంది. ఆక్యుపై అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని కొంచెం సేపు అలా వదిలేస్తారు, అంటే చల్లారుస్తారు. చల్లారిస్తే ఏమవుతుంది, థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ తిరిగి మనకి గట్టి పట్టడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ మళ్ళీ తిరిగి గట్టి పట్టడం అనేది మీకు స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని క్యూరింగ్ టైం అని అంటారు. ఓకేనండి. ఒకసారి మనకు ఆర్టికల్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, దీన్ని ఇలాగా పైకి తీసేసి, అంటే టాప్ మోల్డ్ని పైకి తీసుకెళ్ళి ఈ బాటమ్ మోల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ తోటి ఇలా హిట్ చేస్తారు. హిట్ చేయగానే ఆ ఆర్టికల్ తక్కువ వెళ్ళి అవతల పడిపోతుంది. ఓకేనా నేను చెప్పిన విషయం. సో అలాగా మనకి మెటీరియల్ని థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేసేటటువంటి ఆర్టికల్స్ని ఇలా తయారు చేస్తారు. అందుకనే మీరు చూడండి, ఎప్పుడన్నా మెటీరియల్స్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాని మీద ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ యొక్క మార్క్ పడి ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి ఇలా నేను ఒక వాటర్ బాటిల్ తీస్తున్నాను అనుకో, ఈ చివరి చూడండి చిన్నగా గట్టిగా రఫ్గా ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే దీన్ని తయారైనప్పుడు ఇలా గుద్దింది అనమాట ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్, అందువల్ల అవతలకి వెళ్ళి పడింది. అలా చాలా వాటికి ఏదో ఒక చోట చిన్న మార్క్ అనేది సహజంగా ఏర్పడుతుంది. అలా కాదు, ఇప్పుడు నేను దీంట్లో థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని తయారు చేయాలన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్యూజ్డ్ మాస్ వేయటం కుదరదు కదా, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని తీసుకుని అవన్నీ ముందుగా ఈ క్యావిటీలో వేసేసి, అంటే ఆ మోనోమర్ మాలిక్యూల్స్, నువ్వేమైనా ఎడిటివ్స్ కలపాలంటే ఆ ఎడిటివ్స్ అవన్నీ దానిలో వేసేసి పైనుంచి ఇలా కంప్రెస్ చేస్తూ ఒకనొక కంప్రెషన్ అలా ఇస్తూ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం ఈ మోల్డ్ మొత్తాన్ని కూడా వేడి చేస్తారు, హీట్ చేస్తారు. ఇది మెటల్తో తయారైంది అనమాట. హీట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, థర్మోసెట్టింగ్ మెటీరియల్ నీకు లోపల ఫార్మ్ అవటం జరుగుతుంది. అది ఫార్మ్ అవుతున్న కొద్దీ ప్రెషర్ని కొంచెం 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 మారుస్తారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ హాట్ కండిషన్లో ఆ లోపల థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ తయారవుతుంది. దాన్ని అలా వేడిగానే మెయింటైన్ చేస్తారు, చల్లార్చాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఆ వేడిగా ఉన్నప్పుడే అది చాలా గట్టిగా మనకు ఆర్టికల్ హార్డ్గా మనకు తయారవుతుంది. వన్స్ ఆర్టికల్ తయారైన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ తోటి ఇలా మనం ప్రెజర్ ఇవ్వగానే అది వెళ్ళి అవతలకు పడిపోతుంది. సో కంప్రెషన్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్ అనేది 2 రకాల దానికి వాడతారు. ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ తయారు చేయడానికి యూస్ చేస్తారు, థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ని తయారు చేయడానికి రెండిటికి ఈ యొక్క టెక్నిక్ని యూస్ చేస్తారు. అర్థమైనట్టేనా? చాలా సింపుల్ కదండి. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా రాయాలి, ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాలి, ఇప్పుడు నేను దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాలి అన్న విషయం చెప్పడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. జాగ్రత్తగా వినాలి. మీరు ప్రతి పాయింట్ని అలా ఏ సీక్వెన్స్లో రాయాలన్నది గుర్తుపెట్టుకుని రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వేం చేస్తావు దీంట్లో, దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ బోత్ థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్, లేదా దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ థర్మోప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఆర్టికల్స్. రెండింటికి వాడతారు. ముందు అది స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేయాలి. ఎందుకు అలా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్లో నిన్ను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలా అడుగుతారు, రైట్ ది మోల్డింగ్ టెక్నిక్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ బోత్
థర్మోప్లాస్టిక్ అండ్ సెట్టింగ్ మెటీరియల్స్ లేదా థర్మో సెట్టింగ్ ఆర్టికల్స్ అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు రెండిటికి టెక్నిక్ అలా మనం వినలేదు కదా లెసన్లో అని అనుకోవద్దు. అందుకోసం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేను ఏమని చెప్తున్నాను అంటే దీంట్లో దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ బోత్ థర్మోప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్ అండ్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్. ఇదట్లే అక్కడ పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు దీని డయాగ్రామ్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. కంప్రెషన్ మోల్డ్ కంటైన్స్ 2 halves. కంప్రెషన్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్ మోల్డ్ కంటైన్స్ 2 halves అంటే 2 భాగాలు ఉన్నాయి, సగం సగం భాగాలు 2 ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ టాప్ మోల్డ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ బాటమ్ మోల్డ్. ఇట్ కంటైన్స్ గైడ్ పిన్స్. మూడో పాయింట్గా చెప్తున్నాను నేను. ఇట్ కంటైన్స్ గైడ్ పిన్స్. దానికి గైడ్ పిన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ కెన్ మూవ్ రిలేటివ్ టు ఈచ్ అదర్ యూజింగ్ గైడ్ పిన్స్. ఒకదానితో ఇలాగా కదలగలవు. ఇట్ హ్యాజ్ క్యావిటీ. ఇట్ హ్యాస్ క్యావిటీ వేర్ మోనోమర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ మాస్ ఈజ్ టేకెన్. ఈ క్యావిటీలో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ మోనోమర్స్ని కానీ లేదంటే ఫ్యూజ్డ్ మాస్ని కానీ తీసుకుంటాం. ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ ఎట్ ద బాటమ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఈ ఫిగర్లో ఉన్నట్టుగా మనకి ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ బాటమ్ మోల్డ్కి ఉంది. ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎజెక్ట్ ది ప్రిపేర్డ్ ఆర్టికల్. తయారైనటువంటి ఆర్టికల్ని ఎజెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. డయాగ్రామ్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి వినాలి. కంప్రెషన్ మోల్డ్ కంటైన్స్ 2 halves. వన్ ఈజ్ టాప్ మోల్డ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ బాటమ్ మోల్డ్. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ గైడ్ పిన్స్. దీస్ కెన్ మూవ్ రిలేటివ్ టు ఈచ్ అదర్ using guide pins. It has cavity where calculated quantities of monomers are taken or fused mass is taken. It has a extraction pin to the board in the bottom mold as shown in the figure. Extraction pin is used to eject the prepared article. తయారు చేసిన ఆర్టికల్ని ఎజెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అడగదు అయిపోయింది. సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టాలి? థర్మోప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్ మేకింగ్. ఓకేనండి, థర్మోప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్ని మనం తయారు చేస్తున్నాము. ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఫ్యూజ్డ్ మాస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ద క్యావిటీ. థర్మోప్లాస్టిక్ చెప్తాను. ఫ్యూజ్డ్ మాస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ద క్యావిటీ. దీస్ 2 molds are compressed each other. The fused mass gains the shape of the cavity. ఓకేనండి, ఆ ఫ్యూజ్డ్ మాస్ ఆ క్యావిటీ యొక్క షేప్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది నువ్వు ప్రెజర్ చేస్తే కనుక. సో ఫ్యూజ్డ్ మాస్ సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఫ్యూజ్డ్ మాస్ గెట్స్ ది షేప్ ఆఫ్ క్యావిటీ డ్యూరింగ్ క్యూరింగ్ పీరియడ్. అంటే దాన్ని క్యూరింగ్ చేసేటప్పుడు డ్యూరింగ్ క్యూరింగ్ పీరియడ్ ఇట్ ఈజ్ కూల్డ్. వెన్ ఎవర్ ది ఆర్టికల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ద టాప్ మోల్డ్ మూవ్స్ అప్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ ఎజెక్ట్స్ ది ప్రిపేర్డ్ ఆర్టికల్ అవుట్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ ఎజెక్ట్స్ ది ప్రిపేర్డ్ ఆర్టికల్ అవుట్, బయటికి ఎజెక్ట్ చేసేస్తుంది. మళ్ళీ సైడ్ హెడ్డింగ్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్. దాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఎలాగా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను దానికి. క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మోనోమర్స్ ఇక్కడ నేను మాట్లాడేది. దాంతోపాటు కొన్ని ఎడిటివ్స్ని కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఫ్యూజ్డ్ మాస్లో కూడా ఎడిటివ్స్ కలిసి రావచ్చు, అది వేరే విషయం. సో థర్మోసెట్టింగ్ దాని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద క్యావిటీ. ద 2 halves ఆర్ కంప్రెస్డ్ టుగెదర్. డ్యూరింగ్ దట్ కంప్రెషన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్. వేడి చేస్తుందని. సో అట్ దట్ హాట్ కండిషన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఇట్ గెయిన్స్ ది షేప్ ఆఫ్ క్యావిటీ. Whenever the article is cured in hot condition, the prepared article is ejected by using the extraction pin. తయారైనటువంటి ఆర్టికల్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ ఉపయోగించుకొని బయటకు తోసేస్తాం. అర్థమైందండి? అర్థం కాలేదా? మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో చాలా ఈజీగా మనం రాసేయచ్చు. దీంట్లో ఎక్కడా మీరు డౌట్ పడాల్సినటువంటి పనే లేదు. సార్ ఇలా రాస్తే మార్కులు వేస్తారా? బ్రహ్మాండంగా వేస్తారు, డౌటే లేదు దాంట్లో. మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఒక చిన్న పదం, ఒక చిన్న సెంటెన్స్ కనుక మనకు తెలిసిందనుకోండి ఇంగ్లీష్లో, ఆటోమేటిక్గా మనం చాలా బాగా రాయగలుగుతాం. అంటే ఆ సెంటెన్స్ ఒక్కటి తెలిసి చాలు, మిగతాదంతా ఇంగ్లీష్ అంతా దాని నుంచి రాసేయచ్చు. నేను సెంటెన్స్ చెప్తా చూడండి మీ అందరికీ. రామా కిల్డ్ రావణ. మాకు చిన్నప్పుడు టీచర్ గారు చెప్పారు ఈ మాట.
రామ కిల్డ్ రావణ, రాముడు రావణాసురుడిని చంపేశాడు కదండి. సో అదొకటి తెలిస్తే చాలు, మిగతా అన్ని సెంటెన్స్లు అదే సబ్జెక్టు వెర్బో ఆబ్జెక్ట్ అందులోనే ఫార్మ్ అయ్యి ఉంటాయి. నాకు ఒక ఆయన చెప్పారండి ఒక జోక్, నాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి జోక్, నేను కూడా పిల్లలతో చాలాసార్లు అంటాను. నాకు హిందీలో ఒకే ఒక పదం తెలుసు, అదేంటంటే ఎదరాయ్యే అంటే ఇటు రండి అని. మాస్టర్ అడుగుతారు, అరే నీకు ఎదురయ్యే ఒకటే తెలిస్తే ఎలాగరా, మరి అవతలకు వెళ్ళు అని ఎవరికన్నా చెప్పాలంటే ఏంట్రా అని స్టూడెంట్ని అడుగుతారు. వాడు బాగా ఆలోచించి, ఏముంది సార్ నేను అవతలకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఎదురయ్యే అంటానండి అంట. అది చిన్న జోక్ లాగా అనిపించినా నాకు ఇలాంటి లెసన్స్ చెప్పేటప్పుడు నిజం అనిపిస్తుంది. మనం ఉదర్జావు అని చెప్పలేకపోయినా ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఎదురయ్యే అని చెప్పచ్చు అంటే అది సరండి. అలా దీని గురించి రాయండి అని ఎవరన్నా నిన్ను అడిగారు అనుకో, ఆ రాసేటటువంటి క్రమం నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి విధానం తీసుకుని రాసేయచ్చు, ఎప్పుడు నీకు అది బాగా అర్థమైతే. ఇప్పుడు దీని గురించి రాయండి అని నన్ను అన్నారు అనుకోండి, నేనే స్టూడెంట్ బెంచ్లో ఉన్నాను, మాస్టర్ ఏదో చెప్పారు, ఏదో సీక్వెన్స్ చెప్పారు, నాకు గుర్తులేదు, నేను ఎలా రాస్తాను? కంప్రెషన్ మౌల్డింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్, ఒకటో పాయింట్. రెండో పాయింట్, దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ బోత్ థర్మోప్లాస్టిక్ అండ్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్. రెండో పాయింట్ అంటే మెటీరియల్స్ ఆర్టికల్స్ మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. అక్కడ తీసుకున్నాను. ఇట్ కంటైన్స్ 2 molds. నాకు 2 halves అన్నది గుర్తులేదు పదం, అనుకోండి కాసేపు. ఇట్ కంటైన్స్ 2 molds. వన్ ఈజ్ టాప్ మోల్డ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ బాటమ్ మోల్డ్. ఇట్ హ్యాస్ గైడ్ పిన్స్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. దీస్ 2 molds కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ అండ్ బాటమ్. అంటే ఏవో పదాల్లో రాస్తున్నాను నేను, టాప్ బాటంలో అవి మూవ్ అవ్వగలవు. ఇట్ కంటైన్స్ క్యావిటీ. రాయలేమా మాత్రం, ఇట్ కంటైన్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎజెక్ట్ ది ఆర్టికల్. ఇప్పుడు అయిపోయింది, దాన్ని వర్ణన అంతా చేస్తాను, డయాగ్రామ్ అంతా చేస్తాను. సైడ్ హెడ్డింగ్, టు ప్రిపేర్ థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్. ఫ్యూజ్డ్ మాస్, నాకు పదం గుర్తులేదు, సార్ చెప్పిన పదం గుర్తులేదు అనుకోండి. మోల్టెన్ మాస్, ఓకేనండి, మోల్టెన్ మాస్, దాన్ని అన్నా కూడా అదే అవుతుంది. సార్ నాకు అది ఏం గుర్తులేదండి అంటే, సో ప్లాస్టిక్ ఇన్ హాట్ కండిషన్ విచ్ వాజ్ మెల్టెడ్, అది కూడా తీసుకోవచ్చు. మెల్టెడ్ ప్లాస్టిక్, ఫ్యూజ్డ్ మాస్ అనుకో, మోల్టెన్ మాస్ అనుకో, మెల్టెడ్ ప్లాస్టిక్ అనుకో. నేను ఇలా రాస్తాను అనుకో ఎగ్జామినేషన్లో, మెల్టెడ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ద క్యావిటీ, 2 halves ఆర్ కంప్రెస్డ్. ఎందుకంటే ఇంటి కంప్రెషన్ మోల్డింగ్ కదండి, 2 halves ఆర్ కంప్రెస్డ్. It gets the shape of the cavity. It is cooled. Article is prepared. After the preparation, extraction pin ejects the article. అయిపోయింది. మళ్ళీ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతా, టు ప్రిపేర్ థర్మోసెట్టింగ్ ఆర్టికల్స్, థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్స్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాను. పెట్టినది ఇప్పుడు నేను రాయాలి. ఏం రాయాలి? నాకు ఏం చెప్పారు మాస్టర్ గారు, ఏం చెప్పారంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ టేకెన్ అని చెప్పారు. నేను చెప్పాను అలా. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ని అయినప్పుడు నాకు అంత గుర్తులేదు ఏం చెప్పారు అన్నది. అప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే, మోనోమర్స్ అండ్ ఎడిటివ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద క్యావిటీ, దీస్ 2 ఆర్ కంప్రెస్డ్. డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ ద మోల్డ్ ఈజ్ హీటెడ్, ఆర్టికల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్, ప్రిపేర్డ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఎజెక్టెడ్ బై ది ఎక్స్ట్రాక్షన్ పిన్. మార్కులు ఏరంటారా ఏంటి? ఇద్దరం ఒకటే వర్ణన చేసాం. నేను కొంచెం టెక్స్ట్లో ఉన్న పదాల లాంగ్వేజ్లో వెళ్ళాను. స్టూడెంట్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఏదైతే అర్థమైందో, నా కంటితో బోర్డు మీద చూస్తున్నప్పుడు ఏదైతే నాకు అర్థమైందో దాన్ని నేను రాశాను. ఓకేనండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఒకటి చూసుకోండి, సొంతంగా రాయండి, తెలుగులో అర్థం చేసుకోండి, ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జామ్లో రాయండి. నేనైతే అదే ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయ్యాను, నా లైఫ్ అంతా అదే ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయ్యాను. సో దానివల్ల నాకు జరిగిన నష్టం ఏమీ లేదండి. ఎక్కడ నేను చదువుకున్నా కూడా, అంటే గొప్ప కోసం చెప్పట్లా, మామూలు మీరు తెలుసుకుంటారని చెప్తున్నాను. నేను కాలేజ్ ఫస్ట్, డిగ్రీలో, పీజీలో కూడా బ్రాంచ్ ఫస్ట్ వచ్చి ఏమవుతుంది? నేను 10th క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నా. ఇంగ్లీష్ తెలుగా కాదండి. నువ్వు సైన్స్ స్టూడెంట్ అవునా కాదా, నువ్వు ఇంజనీర్ అవునా కాదా, అంతేనండి. కాబట్టి చక్కగా ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకుని పాఠం విని దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జామినేషన్లో రాసేలాగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. దీని తర్వాత మనకి ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్, అలాగే ఎక్స్ట్రోజన్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్, బ్లోన్ ఫిల్మ్ మోల్డింగ్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? బాగా చదువుకోండి, టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ది ఎండ్. థ్యాంక్ యూ.